हाँ। अथ तत्वार्थ सूत्र प्रथमोऽध्याय सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवास्रवबन्ध संवर निर्जरा मोक्षस्तत्त्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस्सन्न्यासः प्रमाणनयरधिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मति श्रुतावती मन पर्याय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्षं मन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरं तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणा बहुविध क्षिप्रानिश्रिता संदिग्ध ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदं द्विविधो वदि तत्र भव प्रत्ययो नारक देवानां यथोक्त निमित्त षड्विकल्प शेषाणां रुजु विपुलमति मनः पर्याय विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्यां तद्विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वदि मनः पर्याययो मति श्रुतयोर् निबंध सर्वद्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु रूपीष्ववदे तदनंत भागे मनः पर्यायस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे एकस्मिन्ना चतुर्भ्यः तद् मतिश्रुतावदयो विपर्ययश्च सत्सतोर विशेषाद् यदृच्छुपलब्धि संग्रह व्यवहार रजसूत्र शब्दानया आद्ये शब्दौ द्वित्रिभेदौ इति प्रथमोऽध्यायः। बहुत सरस कौन बोलियो? बीना हाँ बीना बेन बोलिया ने हाँ हाजी हाजी हाँ હવે બીજો અત્યારે કોણ બોલશે? રીટાબેન તમે કહો કોઈ નહીં. કમલાબેન તમે મ્યુટ ઉપર છો કમલાબેન. હા મથાનંદમ બાબુજી अथ जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौचं द्विनवाष्टादशैकविंशति द्वित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञानदर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञानदर्शन दान दानादिलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्व चारित्र्य संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धत्वलेशा चतुष्त्रैकैक षड्भेदाः जीवभव्या भव्यत्वादीनि च उपयोगो लक्षणं सद्विदोष्टो चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्काः संसारिणो त्रसस्थावराः द्विन्द्रियादयश्चक्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धपयोगो भावेन्द्रियं उपयोगो स्पर्शादिषु स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुश्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तेषा स्मर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य मनस्पत्यन्तानामेकं भूमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामैकैक वृद्धानि तन्निन समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणो प्राक्चतुर्भ्यः एकसमयो विग्रह एकं दौवानारकः समूर्छन गर्भोपपात जन्मः सचित शीत संहृता सेतरा मिश्राश्चैकशत्यद्योनयः जरायवण्डपोतजानां गर्भः
नारकदेवानाम् उपपातहं शेषाणां समूर्च्छनम् औदारिक वैक्रि आहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि परं परं सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्यय गुणं प्राक्तेजसात् अनन्तगुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादिनि भाजानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः निरूपभोगम् अन्त्यं गर्वसमूर्च्छनं जमाद्यं वैक्रमोपपातिकं लब्धिप्रत्ययं च शुभं विशुद्धम् अव्याघाति चारकं चतुर्दश पूर्वधरस्यैव नारक समूर्च्छनो नपुसङ्कानि न देवाः औपपातिकचरम देहोत्तम पुरुषा असंख्येय वर्षायुषः न अनपवर्त्यायुषः इति द्वितीयोऽध्यायः। ठीक बोले, लेकिन 2-3 जगह थोड़ी अशुद्धियां है, उसको ठीक कर लेना। आप फोन से मेरे साथ संपर्क करना, मैं इसको शुद्ध करा दूंगी, ठीक है? ठीक। सब लोग आ गए हैं, अब अपना शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पूछे थे मैंने, याद है आप लोगों को? हाँ साधनाजी महाराज। हाँ, प्रश्न पूछा था कई? हाँ पूछा था तमे। हाँ पहलो प्रश्न शू हतो? गुणनो स्वभाव, नेचर શું છે ગુણનો? तो कौन बोल से? गुण का स्वरूप क्या है? गुण का स्वरूप क्या है? ज्योत्सना बेन बोल से? मतेन वंदामी सरस्वती महाराज। हाँ जी। ओके, गुण स्वभाव શું છે? તો ગુણ આપણે જે 40મું જે છે એમાં કહે છે કે દ્રવ્યાશ્રય નિર્ગુણા ગુણા, એટલે એનું વ્યાખ્યા એ છે કે જેનો આશ્રય દ્રવ્ય છે અને પોતે કોઈ પણ બીજાનો આશ્રય નથી, એટલે પોતે નિર્ગુણ છે, એને ગુણ કહેવાય. બરાબર? खूब सरस, खूब सरस, खूब सरस, खूब सरस। बीजू कोई हजी बोल से? एमा रश्मिबेन बोल से? रश्मिबेन? मतेन वंदामी साधनाजी महाराज। हाँ जी। मैं લખ્યું છે કે ગુણ જેમ જ્યોત્સનાબેને કહ્યું એ, પણ ઓછો બે જાતના હોય છે, વિશેષ અને સામાન્ય. અને બધા દ્રવ્યમાં હોય ગુણ. સામાન્ય અનંત હોય અને વિશેષ અનંતા અનંત હોય. બરાબર. હા. અને ગુણની જે પર્યાય હોય ઈ ચેન્જ થાય, ગુણ ચેન્જ ના થાય. एकदम बराबर, बहुत सरस, बहुत सरस। बिना बेन વધારે કહેશો? સાધનાજી મહારાજ સાહેબ, મથેણ બંધામી, મેં પણ લગભગ આવું જ લખ્યું છે. મેં કોશિશ કરી છે, હું તમને પૂછી જોઉં બરોબર છે કે નહીં. મેં ટ્રાય કરી છે, હું ક્યારેય નથી કરતી. गुण तो हमेशा द्रव्य, गुण तो सदा ही द्रव्य के आश्रय से ही रहता है. क्यारेक ते द्रव्य ने छोड़े छे, किंतु पर्याय अनित्य छे. जेवी रीते ज्ञान जीवनो गुण छे અને રૂપ પૂતગલનો ગુણ છે. મેં આવી રીતે લખ્યું છે. બરોબર, બરોબર. સરસ, બહુ સરસ. કોશિશ કરી છે થોડી. કંઈક બોલશે એમાં? સાધનાજી મહારાજ તમે શું કહ્યું? બીના બોલશે? હા બીના. સાધનાજી મહારાજ સોરી, મેં જેમ જ્યોત્સનાબેને કીધું એમ જ મારું હતું, દ્રવ્યાશ્રય નિર્ગુણા ગુણા. સોરી, બીજું કઈ નથી. સદનાજી મહારાજ, હું કહું કે ગુણ આપણે કહ્યું કે ગુણ દ્રવ્ય
એનો આશ્રય છે, એટલે એ ગુણ કોઈ દિવસ એની રહિત પોતે એમને નથી રહી શકતો, એટલે જે એની સાથે જ હોય, જેમ આપણે કહીએ કે એનું જુદું ન હોય, કે આપણે મીઠાશ હોય, સાકરમાં મીઠાશ હોય તો મીઠાશ આપણે જુદી ના પાડી શકીએ, એટલે ગુણ આપણે દ્રવ્યથી કે જે પદાર્થથી આપણે જુદું ના પાડી શકીએ. મથન વંદના બાપજી, हाँ जी, हाँ. મથન વંદના બાપજી, તમે કઈ કહેશો? हाँ, हाँ, કોણ બોલે? મથન વંદના બાપજી, હા કમલબેન, હા. हाँ, बोलो. मथन वंदना बापजी, हाँ, द्रव्याशया निर्गुणा गुणाः, ये जो है द्रव्य द्रव्य गुणों द्रव्य की परिभाषा गुण पर्यायवत द्रव्यम है, यानी गुण द्रव्य के आश्रय से ही रहते हैं, परंतु दूसरे गुणों को अपना नहीं सकते हैं। जैसे ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण ही रहेगा, वो दर्शन गुण को अपना नहीं सकेगा, इसलिए उसको निर्गुण बोला हुआ है। बिल्कुल ठीक. द्रव्य के आश्रय में गुण रहते हैं, वो उसी के साथ रहेंगे, वो दूसरे गुणों को अपना नहीं सकते हैं। जैसे ज्ञान गुण यदि मेरा आत्मा का गुण है और दर्शन गुण भी है, पर दर्शन गुण अलग है, ज्ञान गुण अलग है, ज्ञान गुण दर्शन गुण को अपना नहीं सकता है। इस प्रकार से हो सकता बाबू जी? हाँ, 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 यानी निर्गुण है, यानी गुण में गुण नहीं रहता है, गुण में गुण नहीं रहता है, गुण गुण है. बिल्कुल. हाँ. દાદાજી આધાર આધેય ભાવ, આધાર આધેય ભાવ આમાં આવે, આધાર ને આધેય ભાવ, આધાર દ્રવ્ય છે ને આધેય ગુણ છે. बरोबर, बरोबर, बरोबर. हाँ, રીટા બેન, આજ્ઞાજી મહારાજ મથેણ વંદામી, हाँ, हाँ, મેં આમ જેમ કહ્યું ને કે દ્રવ્યમાં ગુણ હોય અને પૂતગલમાં ગુણ હોય, ઈ જીવમાં ગુણ ના હોય, એટલે ગુણ એવી ક્વોલિટી હોય, ઇંગ્લિશમાં લખેલું છે, સોરી મારું ગુજરાતી પણ એટલું સરસ નથી, કે એક દ્રવ્યમાં હોય ને ઈ ગુણ બીજા દ્રવ્યમાં ના હોય, તો આપણને ખબર પડી આવે કે દ્રવ્યમાં જે ગુણ છે ને ઈ આ દ્રવ્ય છે એમ. સોરી, આઈ હેવન્ટ એક્સપ્લેન પ્રોપરલી. हाँ, प्रत्येक प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसा नहीं. डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक हुई. हाँ, यही मैं कहने जा रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत सुंदर कहा सबने, लेकिन एक बात है कि पर्याय एक समय में एक रहती है द्रव्य में, और गुण एक समय में अनंत रहते हैं. ओके. एक समय में एक द्रव्य में अनंत गुण रह सकते हैं, और एक समय में एक द्रव्य में एक पर्याय रहती है ना. पर्याय मतलब उन गुणों की पर्याय अनंत हो सकती है. हाँ. आत्मा में ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, वीर्य गुण है, उपयोग गुण है, बहुत सारे गुण है आत्मा में. उन गुणों की पर्याय अलग अलग है. एक समय में एक गुण में एक पर्याय है ना, फिर चेंज हो जाएगी दूसरी पर्याय, लेकिन अनंत गुण एक साथ रह सकते हैं. अनंत गुण आत्मा में एक साथ रह सकते हैं, अनंत गुण पुद्गल में भी एक साथ रह सकते हैं. उसी तरह से धर्म, अधर्म, आकाश, उसमें भी अनेक गुण रह सकते हैं एक साथ, लेकिन पर्याय एक समय में एक ही रहेगी. ठीक बात है. अच्छा, अब दूसरा प्रश्न. दूसरा प्रश्न ये था कि मैं जीवास्तिकाय हूँ, आ साचू छे कि खोटू छे? हाँ, यानी अगर कोई बोले कि मैं जीवास्तिकाय हूँ, मैं बोलूँ कि मैं जीवास्तिकाय हूँ, तो क्या ये सही है या गलत है? मथेण वंदामी सदनाजी महाराज, ये गलत है. अस्तिकाय आप મેં શું લખ્યું છે, હું તમને સોરી મારું પાછું ઇંગ્લિશમાં જ લખેલું છે, પણ અસ્થિખાય જેમ આકાશના આટલા બધા પ્રદેશ હોય, તો જીવ બધાય જીવો પ્રદેશ આકાશમાં હોય એને બધાય ભેગાને અસ્થિકાય કહેવાય. એકલો જીવ હોય ને એને જીવ જ કહેવાય, એને અસ્થિકાય ના કહેવાય. અસ્થિકાય એક સિંગ્યુલર છે, બધા જીવોને ભેગો
એકદમ બરોબર, એકદમ બરોબર, એકદમ સાચું છે कि एक जीव अस्थिकाय नहीं है, जीवास्तिकाय का मतलब संपूर्ण जीव सृष्टि को जीवास्तिकाय कहा है। यानी द्रव्य है, धर्मास्तिकाय एक है, अधर्मास्तिकाय एक है, आकाशास्तिकाय एक है, लेकिन उद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य ये व्यक्ति व्यक्ति होने के बावजूद समूह में ये जीवास्तिकाय है और पुद्गलास्तिकाय है। पुद्गलों के अनंत परमाणुओं को एक साथ पुद्गलास्तिकाय कहा है, अनंत जीवों को जीवास्तिकाय कहा है। ठीक बात है? સાધનાજી મહારાજ हाँ बोलो। મારું તો સાવ ખોટું થયું બીકોઝ એમાં આમાં આમ આસ્તિકાયનો મતલબ થયો કે આ બધા પ્રદેશ સાથે હોય, આ કલેક્શન આખું હોય પ્રદેશનું ને આમાં આપણે એમ હતું કે असंख्यया प्रदेश धर्मा धर्मयो પછી જીવાશ્ચ જીવસ્ય ચ તો જીવનો એક જીવમાં આટલા બધા પ્રદેશ હોય, અસંખ્યાત પ્રદેશ હોય તો ઈ આસ્તિકાયના अस्तिकाय, हाँ ए रूप में अस्तिकाय, काय काय का अर्थ होता है समूह, काय का अर्थ होता है समूह। तो धर्मास्तिकाय भी अनंत असंख्यात प्रदेशों का समूह है, अधर्मास्तिकाय असंख्यात प्रदेशों का समूह है, और जीव भी असंख्यात प्रदेशों का समूह है। वो होते हुए भी संपूर्णता को लेकर के जीवास्तिकाय कहा गया है। यानी इस सृष्टि में जीवास्तिकाय है, इसका मतलब क्या, एक जीव है ऐसा नहीं। इस सृष्टि में यानी ये जो संपूर्ण फिनोमेनन है, ये जो जीव सृष्टि अजीव सृष्टि ये जो हमें दिखाई देती है, जीव और अजीव, तो ये क्या क्या चीज है इसमें मुख्य रूप से ये बताया है 5 अस्तिकायों के रूप में, और छठा है काल। तो ये जो 6 द्रव्य है, इन 6 द्रव्यों में संपूर्ण सृष्टि आ गई है। अब ये संपूर्ण सृष्टि को बताने के लिए जीवास्तिकाय भी कहा है, तो जीवास्तिकाय एक जीव को नहीं कहा है, लेकिन सारे जीवों को मिलकर के जीवास्तिकाय कहा है। यानी इस सृष्टि में जीव है, अजीव है, अजीव में धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, इस तरह से बताया है। इसलिए मैं जीवास्तिकाय हूँ ये गलत है। ठीक बात है? और किसी को कुछ कहना है इसमें? मथन वंदन बाबू जी, हाँ, प्रदेशों के समूह को अस्तिकाय कहते हैं ना? बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो फिर असंख्यात प्रदेश का समूह ही है ना जीव भी हमारा। हाँ, ये होते हुए भी इस सृष्टि में ये जो द्रव्य जीव द्रव्य है वो एक द्रव्य है ऐसा नहीं। ये मतलब एक जीव द्रव्य है ऐसा नहीं, लेकिन संपूर्ण जितने भी जीव है, अनंत जीव है, वो जीव चाहे सिद्ध के है, चाहे निगोद के है, चाहे 4 गति में जो भी जीव है, वो सारे के सारे उनको दृष्टि में रख करके कहा है कि जीव द्रव्य है ना, द्रव्य के रूप में ये जीवास्तिकाय कहा हुआ है। इसलिए एक अकेले एक परमाणु, केवल एक परमाणु, उसको हम पुद्गलास्तिकाय नहीं कहते हैं। केवल एक अकेले सिंगल परमाणु को हम पुद्गलास्तिकाय नहीं कहते। पुद्गलास्तिकाय है वो, लेकिन सारे अनंत जितने भी परमाणु है उनको दृष्टि में रख करके द्रव्य रूप में ये एक द्रव्य है पुद्गलास्तिकाय, ऐसा कहा है। उसमें सारे अनंत परमाणु आ गए, अनंत जीव आ गए जीवास्तिकाय में। ठीक बात है? ये जो व्याख्या है प्रदेश प्रचय की, वो काल को अलग करने के लिए कहा गया है। यानी जीवों के धर्मास्तिकाय का भी प्रदेश प्रचय है, अधर्मास्तिकाय का भी प्रदेश प्रचय मतलब समूह है,
आकाश का भी समूह है प्रदेशों का, जीव का भी प्रदेशों का समूह है, और पुद्गल का समूह हो सकता है, स्कंद भी हो सकता है, बिखर भी सकता है, लेकिन वो समूह है, इसलिए उसको भी पुद्गल अस्थिकाय कहा, लेकिन काल को अस्थिकाय नहीं कहा, क्योंकि वो बिखरा हुआ है, वो जुड़ा हुआ नहीं। ठीक। अब तीसरा प्रश्न क्या है કે આપણે મોક્ષ તો આપણે આત્માનું જ આપણને જાણીએ, આત્મા ઈ જ મોક્ષ છે, તો આપણને કેમ આટલું બધું પૂતગલ ઉપર આપણે વાંચ્યું છે ને ડિસ્કસ કરીએ છીએ, ને કેમ આપણે આટલું બધું કરીએ છીએ? રીટાબેન તમે પૂછો કોઈને, કોણ નથી બોલ્યો એ બોલશે પેલા. કીર્તિ? મથે વંદામી સાધનાજી મહારાજ. હા બોલો. મેં એમ લખ્યું છે કે આપણે તત્વાર્થ સત્તાનમ સમ્યક દર્શનમ, એટલે આપણે તત્વાર્થ તત્વ જાણવા માટે આપણે તત્વ બે જાણી શકવાનું, જીવ ને અજીવ. ને આપણે પૂતગલ થી તો ઘેરાયેલા છે, બધી બાજુ પૂતગલ દેખાય જ છે, તો આપણે એનું તો જાણવું જ પડે ને જીવનું એ જાણવું પડે, એટલે બંને પર એવી રીતે લખ્યું છે. બરોબર. એની હા હજી કોઈ બોલશે? હજી કોઈ બોલશે? વંદામી સાધનાજી મહારાજ, હું વિચાર કરતી હતી કે મોક્ષ મળવા માટે આપણે મનુષ્ય બનવું જ પડે, અને આપણે પૂતગલ તો હોય જ, અને કર્મ બંધાય પૂતગલ થી, ને કર્મ છૂટે જ્યારે પૂતગલ નીકળે ત્યારે, નિર્જરા થાય ત્યારે, એટલે આપણે પૂતગલ નું વિસ્તાર આટલું બધું મોટું છે. ઠીક. હજી કોઈ બોલશે? મથેણ વંદામી સાધનાજી મહારાજ, આપણે પૂતગલ થી એકદમ સંકળાયેલા છે, તો જો અજીવને જાણશું તો આપણે ખબર પડશે કે જીવ કે હું આ નથી એમ મૂકી શકાશે ને આગળ વધશું ને પ્યોર થઈ શકશું ને મોક્ષમાં પહોંચી શકીએ એમ. મથેણ વંદામી સાધનાજી મહારાજ. હા હા બોલો બોલો. હું આપણે જીવ અને અજીવ ને બંને તત્વોની જાણવાની જરૂર એને છે કે એ બધા એ તત્વો છે, અને પૂતગલ એવો તત્વ છે કે અનાદિકાળથી જીવની સાથે એનો સંકળાશ થયેલો છે, અને જે કર્મ બંધનનું મુખ્ય કારણ છે એ પૂતગલ છે, કારણ કે બધા વર્ગણા છે એ બધા પૂતગલ છે, અને અનાદિ અનંતી જે જીવનો એકમેક છે પૂતગલની સાથે, એનાથી જ કર્મ બંધ છે. એટલે જે પૂતગલનું એની સાથે જોડાવાનું અને એનાથી છૂટવાનું એ કર્મ બંધનું સંવર અને નિજરા રૂપ છે. બિલકુલ ઠીક છે. એકદમ સરસ જવાબ આપ્યો ભરતભાઈ. થેન્ક યુ. વંદામી. હા મહારાજ, કારણ તો એ છે કે આપણી માન્યતા, કેમ કે અનાદિકાળથી આપણે જીવ છે એ પૂતગલ સાથે જ છે, સંકળાયેલો છે, તો એની માન્યતા એ છે કે એ પૂતગલ છે ને એ પોતે જીવ જ છે, એટલે માન્યતા ખોટી છે. એ ખોટી માન્યતાને સાચીમાં આપણે શું કહેવાય બદલાવાની છે, તો આપણે સમ્યક દર્શન થાય તો આપણને ખબર પડે કે હું નથી આ એટલે આપણે આ જે પૂતગલ જેટલી વસ્તુ છે, તો પૂતગલનો વિસ્તારથી આપણે પૂતગલને જાણીએ તો જ આપણે એને જુદા કરી શકીએ. બોલો સંધ્યા, બોલો. મોક્ષ તો મતલબ કે આપણે સાધીએ છીએ તો જે આપણે પૂતગલોથી આપણી આત્મા કર્મોથી ઘેરાયેલી છે, અને આપણે એ તત્વ સૂક્ષ્મ જેવી રીતે જીવ और અજીવને સમજવા
અભ્યાસ કરીએ છીએ, આપણે જે બાળ નિર્જરાની જે વ્યાખ્યા દીધી છે કે બાળ વ્રત છે આપણે એના ઉપર આચરણ કરીએ આપણે કર્મો કે પૂતગલ જે સ્વરૂપ કર્મો લાગેલા છે આપણી આત્માની સાથે, તો એને નિર્જરા કરીને આપણે આત્માને શુદ્ધ કરી શકીએ તો સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનું જો કરી શકીએ આત્માને શુદ્ધ કરી એમાં મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી શકો. તો એ આત્માની મતલબ કે એક મેન શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એક આત્મા. તો બરોબર છે સંધ્યા. હા બરોબર છે. એક બાળક હોય, નાનો બાળક હોય અને એ બાળકને ખબર જ ન પડે કે આ ખરાબ વસ્તુ છે અને આ સારી છે, આ લેવા જેવી છે, આ ખરાબ છે, આ ખાવા જેવી છે કે આ ખાવા જેવી, તો જે હોય એ મોઢામાં નાખી દે છે બાળક. તો એ જ્યાં સુધી એને સમજ ન આવે કે આ ખાવાની વસ્તુ નથી, આ લેવાની વસ્તુ નથી, ત્યાં સુધી એને શું ખાવું જોઈએ એ ખબર ન પડે. એટલે એને આ ન ખાવા જેવી છે એ વસ્તુ પણ એને જાણવી જ જોશે. એને બતાવવું પડશે એના માને કે બેટા આ વસ્તુ ખાવાની નથી. એવી જ રીતે જીવ જ્યાં સુધી અજીવને ન જાણે, અજીવનો જે આત્મા ઉપર પ્રભાવ છે એને ન જાણે, ત્યાં સુધી એ પ્રભાવને એ ખતમ કેવી રીતે કરી શકે. અંધારું છે પણ આ અંધારું છે એવી પણ જેને ખબર નથી, અંધારું છે એવી પણ જેને ખબર નથી, તો એ કેવી રીતે પ્રકાશને શોધશે. એટલે અંધારાને પણ જાણવું પડશે અને અંધારામાંથી આપણે પ્રકાશમાં કેવી રીતે આવી શકીએ છીએ એને જાણવા માટે પહેલા અંધારું જાણવું પડશે, અંધારાની ઓળખ કરવી પડશે. એવી જ રીતે જે પૂતગલ, જેવી રીતે ભરતભાઈએ કીધું કે આ પરમાણુઓ, આ પ્રદેશો જેટલા પણ કર્મ વર્ગણાઓ આત્મા ઉપર લાગેલી છે, અનાદિકાળથી લાગેલી છે, અને જેવી રીતે બીનાબેને પણ કીધું, જ્યોત્સનાબેને પણ કીધું કે આ વર્ગનાઓ અનાદિકાળથી આત્મા ઉપર લાગેલી છે, એ ખબર તો પડવી જોઈએ પહેલા કે આ વર્ગનાઓના કારણથી, આ કર્મના કારણથી આપણે ભટકી રહ્યા છે. તો એ જ્યારે ખબર પડશે ત્યારે આપણો પુરુષાર્થ જાગશે, ત્યારે આપણો પુરુષાર્થ જાગશે અને ત્યારે આપણે એ દિશામાં પ્રયત્ન કરી શકશું. બરોબર. શાંતાજી મહારાજ, વંદામી, વિસ્તારનો અર્થ શું થાય? મેં લખ્યું હતું કે વિસ્તાર એટલે કે બધી બાજુ કેમ પૂતગલ છે એમ તમે પૂછ્યું હતું. હા, વિસ્તાર એટલે બરોબર, બધી કર્મથી આપણો આત્મા ઘેરાયેલો છે. જે કર્મ વર્ગના આપણા આત્મા ઉપર આવે છે એ સર્વાત્મ પ્રદેશો ઉપર, જેવી રીતે જ્ઞાનાવરણ કર્મનું બંધ થયું, તો હવે એ જ્ઞાનાવરણ કર્મનું બંધ જે થયું છે અમુક જગ્યા ઉપર નહીં પણ સંપૂર્ણ આત્મા ઉપર. ફક્ત આ એક શાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિથી કહેવામાં આવે છે કે જે કેન્દ્રભૂત અષ્ટપ્રદેશ છે ત્યાં આવરણ નથી આવતું, તો જીવ અજીવ થઈ જશે. એટલે જ્ઞાન શક્તિ એની ઉઘાડી રહે છે. ફક્ત અષ્ટપ્રદેશ છોડીને બાકી સર્વાત્મ પ્રદેશો ઉપર એ આઠેય કર્મનું આવરણ આવે છે. આઠે આઠ કર્મનું જે આવરણ છે એ સર્વાત્મ પ્રદેશ ઉપર આવે છે. એટલે બધી બાજુથી, કોઈ બાજુ ઉપર નીચે આજુબાજુ કોઈ જગ્યા છૂટતી નથી, બધી બાજુથી આપણે કર્મથી ઘેરાયેલા છે. થેન્ક યુ સાધનાજી મહારાજ. હવે આજનો પ્રશ્ન બીજા અધ્યાયમાં 5 ભાવ બતાવ્યા છે. તો 5 ભાવમાં સૂત્ર શું છે? ઔપશમિક ક્ષાયિક ભાવો મિશ્રશ્ચ જીવસ્ય સ્વતત્વ, અને પછી મૌદયિક પારિણામિક ઉચ્ચ. આ જે સ્વતત્વ શબ્દ છે
એ સ્વતત્વ શબ્દ છેલ્લે ન મૂકીને અથવા પેલે ન મૂકીને વચ્ચે કેમ મૂક્યું છે? ત્રણ ભાવ પછી કેમ મૂક્યું છે? પ્રશ્ન સમજમાં આવ્યો? સ્વતત્વ એટલે શું? પહેલી વાત, સ્વતત્વ એટલે શું? અને સ્વતત્વ જે શબ્દ છે એ પાંચે ભાવ માટે અગર છે તો વચ્ચે શું કામ છે? સાધનાજી મહારાજ, હું મારી સમજાવું તો ઔપશમિક, સાયોપશમિક ને મિશ્ર આપણા ને ક્ષય એ જીવના ભાવ છે. ઉદાયિક તો જ્યારે કર્મ આપણા ઉદયમાં આવે ત્યારે, ને પરિણામ તો જ્યારે એક કર્મ ના હોય જીવમાં. એટલે સત્વત્વ જ્યારે આપણા ત્રણ ભાવ હોય ત્યારે સતત્વ કહેવાય. જ્યારે આપણે ઉપશમ કર્યું હોય કે શાયોપશમ કર્યું હોય કે ક્ષય કર્યું હોય ત્યારે સતત્વ કહેવાય. કદાચ ખોટી હશે સમજણ, પણ એટલું મને યાદ છે એટલું જ. હા હા, બોલો બોલો. હા હા, બોલો, બધા ટ્રાય કરો. કોણ બોલશે? मथन वंदन बाबूजी, हाँ। ये जो क्षायिक भाव, औपशमिक भाव, क्षायिक भाव और क्षयोक्षमिक भाव, ये आत्मा ना भाव छे. आणि गति औदायिक भाव है, यो कर्म के आधार से है, मतलब पौद्गलिक के अपेक्षा से है. और पारिणामिक भाव को तो कर्म का कुछ मतलब कर्म लगते भी नहीं, मतलब पारिणामिक ही भाव है, उसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है. तो औपशमिक भाव, क्षायिको भाव और औपशमिक भाव ये अपने आत्मा के भाव है, इसलिए उन्होंने स्वतत्व ऐसा शब्द दिया है, और औदायिक और पारिणामिक को अलग रखा है उन्होंने. હજી બધા બોલો. સાધનાજીમાં સ્વતત્વ તો પોતા આત્માનો ભાવ, એટલે જેમ કીધું એમ શાયિક, પારિણામિક, શાયિક, શપશમ અને ઔપશમિક આત્માનું છે. પણ પારિણામિક અને ઔદાયિક એ પૂતગલના બી થઈ શકે, બીજા દ્રવ્યના બી થઈ શકે, કારણ કે પારિણામિક ભાવ તો પોતાનું દ્રવ્યનું ભાવ છે. સો ઇટ કેન બી વિથ પૂતગલ એઝ વેલ. અને ઔદાયિક ભાવ પૂતગલનું ઉદય હોય ત્યારે આપણું શરીર ને એ બધું થાય છે. સો આઈ થિંક કે પૂતગલ સાથે બી રિલેટેડ છે ઔદાયિક અને પારિણામિક, પણ ઓલું તો જીવનો જ ભાવ છે ત્રણ. હજી કોઈ બોલશે? રીટાબેન, તમે શું સમજા છો? મને તો એવું થયું કે બધા પાંચે ભાવ આપણા જીવનો આપણા પોતાનું સ્વતત્વ છે, જીવનો સ્વતત્વ છે, બધા પાંચે ભાવ છે. હવે મને નથી ખબર કેમ પેલા અહીંયા વચમાં લખ્યું ને એન્ડમાં લખ્યું. મે બી આ સેન્ટન્સ સ્ટ્રક્ચર એવી રીતે કરવાનું થયું કે વચમાં લખે તો સરખું સેન્ટન્સ આવે ને આઈ ડોન્ટ નો, સોરી સાધનાજી મહારાજ, નથી ખબર મને. या फिर ऐसा भी हो सकता है क्षायिक औपशमिक भाव है, शुद्ध भाव है, हमारे आत्मा के शुद्ध भाव में जा सकते हो, मतलब है, जा सकते नहीं है. और क्षयोक्षमिक भाव एक कर्म के आधार से थोड़ा मिक्सिंग है वो, और ये बहुत गरीब भाव है. એમ કેવાય સાધનાજી મહારાજ ભાવ ગુણ છે આત્માના, એમ કેવાય. હા હા, સ્વરૂપ છે, સ્વસ્વરૂપ છે. હા, એ સ્વતત્વનો અર્થ છે સ્વસ્વરૂપ. હા, રશ્મિબેન શું કહે છે? એટલે મેં વિચાર કર્યો કે સ્વતત્વ એટલે એ આત્માનું લક્ષણ છે, અને ભાવ એટલે વસ્તુનું સ્વરૂપ, અને 5 પ્રકારનું સ્વરૂપ છે. તો ભાવોના 5 ભેદ છે, ઔપશમિક અને શાયિક અને મિશ્રણ. એ ત્રણે જીવના છે,
અને બાકીના બે જે છેલ્લા છે ને એ અજીવના ભેદ છે, પણ વચ્ચે કેમાં આવ્યું છે મને નથી ખબર. ये है कि आप सबने जो जवाब दिया है करीब करीब बिल्कुल ठीक ही है। यानी पांचों के पांचों भाव आत्मा के ही है, यानी ये पांचों भाव मिल करके जीवत्व है, ये निश्चित बात। लेकिन फिर भी जो पारिणामिक भाव है, जिस तरह से कमला जी ने भी कहा और भी आप लोगों ने कहा है, पारिणामिक भाव सभी द्रव्यों में है, एक बात। और औदयिक भाव जो है वो पुद्गलों के कारण से है, यानी पुद्गलों का उदय है तब औदयिक भाव आता है। तो ये दोनों भाव थोड़े से अलग पड़ जाते हैं, यद्यपि ये जीव के ही है, जीव के ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन फिर भी औदयिक भाव कर्मों के कारण से है, यानी कार्मण वर्गणा अगर है तो औदयिक भाव है, कार्मण वर्गणा अगर नहीं है तो औदयिक भाव नहीं है। और ये जो औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक भाव है, ये शुद्ध 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 आत्मा के ही है। ये तीनों भाव दूसरी जगह नहीं है। पारिणामिक भाव दूसरी जगह है, सभी द्रव्यों में है पारिणामिक भाव, है ना। पारिणामिक भाव का अर्थ क्या है? द्रव्यत्व, है ना। धर्मात्मिका में द्रव्यत्व है, ठीक बात है। अधर्मात्मिका में है, आकाश में है, काल में है, पुद्गल में है, जीव में भी है। तो पारिणामिक भाव ये केवल जीव का ही है ऐसा नहीं कर सकते, ठीक बात है। और औदयिक भाव जो है वो कार्मण वर्गना के कारण से है, इसलिए कार्मण वर्गना उसमें मुख्य है। इसलिए इन दोनों को अलग करके च शब्द दे दिया है वो जीव के ही, लेकिन फिर भी ये तीन तो शुद्ध स्वरूप में आत्मा के ही है। औदयिक भाव पुद्गलों के कारण से है, लेकिन औपशमिक कहीं पुद्गल में थोड़ी ना होता है। पुद्गल में होता है क्या उपशम? पुद्गल में क्षयक्षम होता है क्या? पुद्गल में क्षय होता है क्या? उसी तरह से धर्मास्थी अधर्मास्थी आकाश काल में नहीं होता है। तो ये तीनों ही भाव स्वतत्व शुद्ध रूप से आत्मा के ही है। इसलिए स्वतत्व इन तीनों के बाद दे करके और उमा स्वाति ने बहुत विलक्षण ढंग से इसको औदयिक और पारिणामिक को भी लेकर के पांचों भावों को जीव के स्वतत्व बताए हैं। बस यही कारण है कि औदयिक भाव कर्मों के कारण, पारिणामिक भाव पांचों द्रव्यों में, फिर भी पारिणामिक भाव। अगर पारिणामिक भाव अगर हम कहो तो ये भी कह सकते हैं कि संसार पना और मोक्षपना, यानी संसार अवस्था और मोक्ष अवस्था, ये दोनों ही पारिणामिक भाव में आ जाते हैं। अगर देखा जाए तो पारिणामिक भाव के ही दो भेद कर दिए, एक संसार में संसार अवस्था और एक मोक्ष अवस्था, है ना। अब इस संसार अवस्था में क्षायोपशमिक भाव है, औपशमिक भाव है, क्षायिक भाव है, औदयिक भाव है, ये सारा संसार में आ गया। और अकेला जो क्षायिक भाव हो जाएगा संपूर्ण रूप से क्षय, तब मोक्ष हो जाएगा। तो दोनों पारिणामिक भाव की ही पेटा भेद के रूप में, मतलब उसके उपभेद के रूप में हो सकते हैं। ये बड़ी बात है, अलग बात है, लेकिन फिर भी हमें समझने के लिए स्वतत्व केवल तीन भावों के हैं, वो केवल और केवल आत्मा में ही होते हैं। लेकिन औदयिक भाव भी आत्मा का है, वो कर्मों के कारण से है, इसलिए उसको थोड़ा सा अलग कर दिया है।
और पारिणामिक भाव भी सभी द्रव्यों में है और आत्मा में भी है, इसलिए उसको उन दोनों को अलग कर दिया है और बीच में स्वतंत्र रख दिया है। ठीक बात है? साधनाजी महाराज, हाँ बोलो। તમે કીધું પારિણામિક ભાવ બધા દ્રવ્યમાં હોય તો अर्थ है वस्तुत्व, जैसे जीवत्व क्या है, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, ये पारिणामिक भाव है ना बेटा बहन? हाँ, तो उसी तरह से वस्तुत्व, प्रदेशत्व है ना, प्रदेशवत्व यानी प्रदेश का होना, ये भी क्या है, पारिणामिक भाव है। वस्तु का होना भी क्या है, पारिणामिक भाव है। हाँ, अब आपका प्रश्न क्या है? हाँ, तो समझी गई। हाँ, સાધનાજી મહારાજ, તમે મને સમજાવ્યું હશે પણ મને હજી સમજ નથી પડતી. ઉદાયિક ભાવ એ પૂર્વબંધનના કર્મના ઉદયથી જીવને જે અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય તે હોય. તો પછી આ જીવ અને અજીવને કેવી રીતે હોઈ શકે? કારણ કે કર્મ તો જીવ જ બાંધે અને અજીવ તો કેવી રીતે બાંધી શકે? नहीं, कारण रूप में लिया ना, कारण। औदैहिक भाव क्या है, ये कर्म वर्गनाओं के कारण से है औदैहिक भाव, है ना, इसलिए वो कर्म के कारण होने से, कर्म के कारण से भले जीव ही बांधता है, लेकिन औदैहिक भाव जैसे गति है, शरीर है, ये जो हमारा शरीर हम लेकर के बैठे हुए हैं, तो ये औदैहिक भाव है ना, तो ये शरीर औदैहिक भाव है, लेकिन है तो ये पुद्गल ना, इसलिए ये पुद्गल के कारण से है। इसलिए हमने क्या कहा कि स्वतत्व होते हुए भी जीव ने ही इस औदारिक शरीर को मतलब बांधा है और उदय में आया है, लेकिन है तो ये पुद्गल, इसलिए ये औदैहिक भाव में गया। और ये औदैहिक भाव क्या है, पुद्गल होने के कारण से, पुद्गल के कारण से इसको हमने स्वतत्व यद्यपि मान लिया है, इसीलिए तो हमने स्वतत्व माना क्योंकि आत्मा ने बांधा है, ये कर्म आत्मा ने ही बांधा है, इसीलिए हम इसको भी स्वतत्व कहते हैं। लेकिन शुद्ध रूप से ये औदैहिक भाव पुद्गलों के कारण से है। ठीक है? મથેણ વંદામી સાધનાજી મહારાજ, તો જે પેલા 3 ભાવ જે છે ઔપશમિક, શાયિક ને ક્ષયોપશમ, એ બી કર્મના લીધે જ છે ને, એ બી પુદ્ગલના લીધે? કર્મના લીધે છે, પણ ઉપશમ થયું તો શેમાં ઉપશમ થશે? કર્મમાં તો નહીં થાય ને ઉપશમ. ઓકે, આત્મામાં થશે. આત્મામાં જ થાય. ક્ષયક્ષમ આત્મામાં જ થાય, ક્ષય પણ આત્મામાં જ થાય. થેન્ક યુ. એટલે ઈ સ્વતત્વ. એટલે જ પછી આગળ જઈને એ લોકોએ જીવનું જે લક્ષણ આપ્યું છે, એ ઉપયોગ આપ્યું છે, જ્ઞાન આપ્યું છે. આ લક્ષણ નથી કહેવાતું, આ ભાવ જે છે આ લક્ષણ નથી, આ ભાવ છે, આ સ્વસ્વરૂપ છે, આત્માનું સ્વસ્વરૂપ છે, છતાં પણ જે લક્ષણ છે એ ઉપયોગ લક્ષણ છે, જ્ઞાન લક્ષણ છે, હે ને? થેન્ક યુ. જઈને ઉપયોગો લક્ષણમ કે છે ને આજ એમાં. થેન્ક યુ. साधनाजी महाराज, मथेण वंदना साधनाजी महाराज, ऑप्शनिक और क्षयोपशमिक में क्या अंतर है એ રીતે થાય એને એક્સપ્લેન કરશો સાધનાજી महाराज? જે રીતે કે ऑप्शनिक माने कि તમારે પ્રકારનો આવ્યા और क्षय કર્યા, कि थोड़ा रिया और थोड़ा क्षय થઈ ગયા, और क्षमिक माने कि તમે टोटली કર્મોને क्षय કરી દીધા, અને क्षयोपशम माने कि थोड़ा તમે કર્મોને क्षय કરી દીધા और थोड़ा दबावी दीदा, તમને जैसे कि सत्ता में राखी दीदा, એવી રીતે એક્સપ્લેન માટે સાધનાજી महाराज પ્લીઝ. રીટાબેન શું પ્રશ્ન છે એમનો? હા, એ આલો જે ઉપશમિક ભાવ છે, શાયિક ભાવ છે,
અને શમિક ભાવ છે એનું ક્લેરિફિકેશન સંધ્યાબેન માગે છે. ઔક્ષમિક ભાવ એટલે મોહનીય કર્મ જે છે, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, એનો અમુક અંશમાં ઉપશમ થાય. એટલે મને ક્રોધ આવે છે સંધ્યાબેન ઉપર, પણ તોય હું ક્રોધ નથી કરતી, એનું હું ઉપશમ કરું છું. ઠીક છે, એ ઔક્ષમિક ભાવ કહેવાય. અને સંપૂર્ણ રૂપથી એટલે ક્રોધનું અમુક અંશમાં સંપૂર્ણ રૂપથી ક્ષય થઈ જાય અને થોડા અંશમાં અમુક પ્રદેશો એટલે ક્ષયોક્ષમ જેને કહેવાય કે અમુક અંશમાં તો ક્ષય થઈ જાય, અમુક અંશમાં પ્રદેશો ઉદય અને અમુક અંશમાં એટલે જેવી રીતે પાણીનું ઉદાહરણ આપે છે કે પાણી ગ્લાસમાં રાખેલું છે અને એમાં ફટકરી આપણે ફેરવી દઈએ તો એનો જે મળ જે છે, જે એની અંદરમાં માટી છે કે બીજા તત્વ છે એ નીચે બેસી જાય છે. પણ એ જ્યારે ગ્લાસને આપણે હલાવીએ તો શું થઈ જાય? એ ઉપર આવી જાય. તો એ ગ્લાસનો નીચે બેઠેલું જે મલ છે એને આપણે ફેંકી દઈએ અને શુદ્ધ જલ આપણે બીજા ગ્લાસમાં લઈએ તો એ ક્ષાયિક ભાવ કહેવાય. અને જ્યારે નીચે બેઠેલું છે ત્યારે એ ઔક્ષમિક ભાવ કહેવાય. અને જ્યારે એ ડોલી જાય થોડુંક ઉપરમાં અને થોડુંક નીચે બેઠેલું છે તો એ ક્ષાયોક્ષમિક ભાવ કહેવાય. આ ઉદાહરણ છે. એવી જ રીતે આત્માની અંદરમાં જે ક્રોધ આદિ કષાય અંદરમાં છે, હૃદયમાં ઉપરમાં નથી આવ્યા પણ અંદરમાં છે, આત્માની અંદરમાં છે, એ ઔક્ષમિક ભાવ છે. અને ક્ષાયિક ભાવ જ્યારે ક્ષય થઈ ગયો એ ક્ષાયિક ભાવ કહેવાય. અને થોડું ઉપશમ છે અને થોડું ઉદય છે, એ ક્ષાયોક્ષમિક ભાવ છે. થેન્ક યુ સાધનાજી મહારાજ, મને એક પ્રશ્ન છે કે આપણે કહ્યું કે ઔપશમિક ભાવ છે, શાયિક ભાવ છે, શાપશમિક ભાવ છે, એ થોડુંક શુદ્ધ આત્માનો શુદ્ધ ભાવ છે. તો આપણે એમ કહીએ તો આપણે કેમ જ્યારે ક્ષાયોક્ષમની વાત કરીએ તો આપણે અજ્ઞાનની વાત કરીએ છીએ? હા, ક્ષાયોક્ષમિકમાં ક્ષેત્રણ બરોબર. તો એની અંદરમાં એટલે સંપૂર્ણ રૂપથી ક્ષય નથી થયું ને. જ્ઞાનાવરણ કર્મ સંપૂર્ણ રૂપથી ક્ષય નથી થયું. તો અને સમ્યક્ત્વ જે છે એ સમ્યક્ત્વ જે ઉપશમ સમ્યક્ત્વ અને ક્ષાયક્ષમ સમ્યક્ત્વ, ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ, એવી રીતે આ ત્રણેય પ્રકારના સમ્યક્ત્વ છે. તો જે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ છે એ તો કેવલ જ્ઞાન સુધી રહે, પણ ક્ષાયોક્ષમિક જે સમ્યક્ત્વ છે એ હલડોલ થતી હોય છે એની. એટલે કોઈ વખત એ ઉદયમાં આવે છે, કોઈ વખત એ પાછો ક્ષય થઈ જાય તો પાછો. એટલે ક્ષાયોક્ષમિક જે સમ્યક્ત્વ છે એક વખત આવ્યો તો રહી જ જાય એવું જરૂરી નથી. એટલે અજ્ઞાનનો અર્થ શું છે? જ્ઞાનનો અભાવ તો નથી, નો અભાવ નથી, સમ્યક્ત્વનો અભાવ છે. તો સમ્યક્ત્વ કોઈ વખત આવે અને જાય એટલે પછી સમ્યક્ત્વ જાય એટલે એ અજ્ઞાન થઈ ગયું. જે કષાય યુક્ત જ્ઞાન જે છે, મને અંદરમાં તમારા પ્રતિ એક ગાંઠ બાંધેલી છે કે આ રીટાબેન તો એવા જ છે, એવી ગાંઠ બાંધેલી છે. અને ઉપરથી હું તમારા સાથે સારું પણ વ્યવહાર કરું છું, પણ કોઈ વખત પાછું એ ઉદયમાં આવી જાય કે રીટાબેન એવા છે. તો કોઈ વખત ઝઘડો પણ થઈ શકે અને પછી અબોલા પણ થઈ શકે. પાછા આપણે સમજીને પાછા આપણે ખમતખામ ન કરીએ. એવી રીતે આ એક ઉદાહરણના રૂપમાં કહું છું. તો આ હલક ડોલક અવસ્થામાં છે એટલે અજ્ઞાન પણ છે, શૈક્ષણિક અજ્ઞાન.
યુ. હવે તમારે કઈ કોઈને પ્રશ્ન હજી પૂછવા હોય તો, પણ બે પ્રશ્ન છે. એક તો જ્યોત્સનાબેનનો પ્રશ્ન હતો. જ્યોત્સનાબેનની તબિયત કેમ છે આજે? વંદામી. હા હા ગુરુ બસાઈ સારું છે. સારું છે. હા, તો એમને કીધું, તમારો પ્રશ્ન હતો ને કે વર્તના અને પરિવર્તન, વર્તના અને જે કાલના વર્તના પરિણામઃ ક્રિયા પરત્વા પરત્વે ચ કાલસ્ય, એ સ્પષ્ટ નથી એમ હતું ને. આ તમે લોકો કોઈ જવાબ આપી શકો છો એનું વર્તના શું છે અને પરિણામ શું છે? કમલાબેન તમે આપો, તમે પહેલેથી જ આપતા હતા. કમલાબેન તમે હલો મ્યુટ. कमलाबेन म्यूट करो. वर्तन है यानी अवस्था का परिवर्तन, वर्तन है यानी परिवर्तन होना, तो काल का स्वभाव ही परिवर्तन होना है, इसलिए वर्तना ये शब्द आया उसमें. और परिणाम यानी अवस्था का परिवर्तन होगा तो उसका परिणाम भी आएगा. 10 साल पहले की वस्तु 10 साल बाद में देखो तो उसका परिवर्तन तो होने ही वाला, अवस्था का परिणाम उसमें आने ही वाला है, वो कमजोर होने ही वाली है उस अपेक्षा से. और क्रिया परत्वा परत्वे जो है, क्रिया स्वयं करना और दूसरों के द्वारा करवाना, इसमें भी समय तो लगता ही है. मैंने क्रिया दूसरे से करवाई तो उसमें समय तो लगेगा. इस अपेक्षा से मुझे ऐसा लगता है कि वर्तना परिणाम काल परित्वा परित्व च कालस्य, ऐसा सूत्र है. મીનાબેન તમે શું કહો છો? આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ડિસ્કસ કર્યું તો મને તો હજી એવું જ લાગે છે કે વર્તના એટલે તો જે હોવું, જે કાળના લીધે ઈ જે છે ઈ છે જ, ઈ પરિણામ થાય છે, ચેન્જ થાય છે, પણ હોવું તો છે જ. પણ ઈ કાળના હિસાબે બી વર્તન થાય છે, પણ હોવું છે. અને જે પરિણામ થાય છે, મોડિફિકેશન થાય છે, ઈ કાળના હિસાબે જ થાય છે, પણ ઈ સમયનું છે, મને એવું લાગે. एक मिनट, पुद्गल मतलब 6 द्रव्य स्वयं में परिणमन तो होते ही है, 6 द्रव्य स्वयं में परिणाम होते हैं, और उस परिणमन को काल द्रव्य सहाय्य करता है. बिल्कुल ठीक. अरे वर्तना ये निरंतर चल ही रही है, लेकिन जैसे मछली का चलने का उसका स्वभाव है, लेकिन बिना पानी के वो चल नहीं सकेगी. ये कारणभूत है जल मछली चलने में. हम जो वर्तन हमारा होता ही रहता है, परिवर्तन होता ही रहता है, लेकिन काल इसमें निमित्त है, काल इसमें निमित्त है. इसलिए ये वर्तना जो है, ये एक तो वर्तना करना, पिछले इसमें हमने चर्चा की थी, एक वर्तना करना और एक कराना. तो वर्तना ये हर द्रव्य में हो ही रही है, उसमें कारणभूत है काल, कारणभूत है काल, यानी ये कराता है. ये वर्तना निरंतर 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 होती है, और वो जो लक्षित होती है, यानी जब पर्याय परिवर्तित हो करके हमारे सामने आ जाती है, उसको हम परिणाम कहते हैं, उसको हम परिणाम कहते हैं. जैसे हमारा ये नाखून, हम हर क्षण हम इसको देख रहे हैं, लेकिन वो वर्तना जो इसमें हो रही है वो लक्षित नहीं होती है. वो 4 दिन 8 दिन के बाद लक्षित होती है कि भाई ये इतने मिलीमीटर ये नाखून बढ़ गया है ना. ये हर क्षण ये बढ़ रहा है, लेकिन हर क्षण ये वर्तना जो है ये हमारे लक्ष्य में नहीं आती है. ये जब लक्ष्य में आती है उसको हम क्या कहते हैं? पर्याय, उसको परिणाम कहते हैं, पर्याय कहते हैं.
यही फर्क हम कह सकते हैं कि वर्तना में और परिणाम में। ज्योत्सनाबेन, ठीक बात है। फिर प्रश्न है कोई? ज्योत्सनाबेन ने समझમાં આવી ગયું? સમજમાં આવી ગયું. થેન્ક યુ. સાધનાજી મહારાજ, મારો એક બીજો પ્રશ્ન હતો રિલેટેડ ટુ ધેટ. આપણે અહીંયા આપણે ઈ વાત કરી ને પછી આપણે ઈ બી વાત કરી કે અનાદિ રાદિ માંશ્ચ, તો ઈ સિમિલર પોઈન્ટ નથી? સિમિલર કે અનાદિકાલથી પરિણામ થાય છે? અનાદિકાલથી આ પરિવર્તન ચાલ્યા જ કરે છે, ચાલ્યા જ કરે છે, ચાલ્યા જ કરે છે. અને આદિમાન જે આપણને દેખાય, એટલે હવે ધર્માસ્તિકાયનો જે વર્તના છે કે પરિણામ છે કે એ આપણને ખબર નથી, હે ને? એ ફક્ત આપણે અનુમાનથી કહીએ છીએ કે મારો હાથ અહીંયાથી અહીંયા ગયો તો એમાં ધર્માસ્તિકાયનો આ પર્યાય પરિવર્તન થયું એટલા અંશમાં. એ આપણે કેવલ કલ્પનાથી આપણે જાણીએ છીએ. તો આદિમાંશ એટલે જીવનો અને પૂતગલનો જે પર્યાય પરિવર્તન છે એ આદિમાન આપણને દેખાય, એટલે એની આદિ દેખાય, એની આદિ દેખાય એમ. એક તો અનાદિકાલથી ચાલ્યો આવે છે, અનાદિકાલથી આ જીવ છે, અનાદિકાલથી આ જીવમાં પરિવર્તન થયા જ કરે છે, થયા જ કરે છે, થયા જ કરે છે. અને જે આપણને દેખાય એને આપણે આદિમાન કહીએ છીએ. એવું જ નથી વર્તના છે એ અનાદિકાલથી પરિવર્તન થાય છે પણ દેખાતું નથી, થયા રાખે તો એ વર્તના થયું. અને સાદી થયું, આમ થયું પરિણામ. એવું કરાય, કેવાય એવી રીતે? કહી શકીએ. હું પછી પાછું એના ઉપર આપણે પાછું ડિસ્કસ કરશું. હું થોડું એમાં જોઈને પછી બતાવીશ. બીજો એક પ્રશ્ન હતો, લેશાનો પ્રશ્ન રીટાબેનનો પણ હતો જ, અને જ્યોત્સનાબેને પણ પૂછ્યું હતું. મને એમ લાગે છે જ્યોત્સનાબેને પૂછ્યું હતું કે દ્રવ્ય લેશા અને ભાવ લેશા. તો ભાવ લેશા, લેશાનો अर्थ છે कषाय युक्त जो मन वचन काया का उसका परिणाम वो है लेशा. यानी कषाय के साथ हमारे मन वचन काया का जो भी योग है वो लेशा कहलाती है. तो ज्योत्सनाबेन का मुझे लगता है कि ऐसा प्रश्न था कि द्रव्य लेशा क्या है, यानी उसका गंध, उसका रस, उसका स्पर्श, ये सब जो बातें बताई है, तो ये द्रव्य लेशा क्या है? तो ताई महाराज को मैंने प्रश्न पूछा था, ये ज्योत्सनाबेन का जो प्रश्न था, तो ताई महाराज ने कहा कि हम देखते हैं, बहुत बार हम अनुभव भी करते हैं, और एक बात तो विज्ञान भी बताता है कि हमारी पास एक सर्कल बन जाता है, हमारे आसपास में एक सर्कल बन जाता है कि व्यक्ति उठ करके चला भी जाता है तब भी उसका कुछ परिणाम वहाँ रहता है. दूसरा व्यक्ति वहाँ आया है तो आ करके उसको कभी ऐसा महसूस होता है कि अच्छा नहीं है, और कभी ऐसा महसूस होता है कि बहुत अच्छा लगता है. जैसे तीर्थंकरों की ये भूमि है, तो हमको यहाँ आने के बाद बहुत एक अच्छा सुकून महसूस होता है, क्योंकि हम मानते हैं या ये ऐसा है कि तीर्थंकर यहाँ विराजे हैं, तीर्थंकरों ने यहाँ से, अनेक आत्माओं ने यहाँ से मोक्ष पाया है, तो उनके
कुछ शुभ परमाणु यहाँ पर शेष है, इसके कारण से यहाँ की भूमि हमको अच्छी लगती है। ये द्रव्य लेशा का परिणाम है। बहुत बार मैंने जब गुरुदेव यहाँ विराजते थे तो लोग कहते थे, क्योंकि गुरुदेव का एक स्वभाव था कि वो 3 बजे ध्यान में बैठ जाते थे और 5 बजे तक उसी तरह से ध्यानावस्था में भी रहते थे। कोई लोग आते थे, कुछ 5 मिनट बैठ करके, कुछ 10 मिनट बैठ करके, कुछ आधा घंटा बैठ करके जाते थे और वो कहते थे कि हमको इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा, इतने शांत परमाणु वहाँ के होते हैं कि हमारा पूरा दिन उस शांति में व्यतीत हो जाता है, मतलब अच्छा लगता है। तो ये लेशा का ही परिणाम है। और किसी का स्पर्श हमको अच्छा लगता है। कोई अगर कभी कभी हम देखते हैं कि कोई वंदना करता है तो पैर छूता है तो किसी का स्पर्श अच्छा लगता है, किसी का अच्छा नहीं लगता है। ये स्पर्श भी लेशा का ही परिणाम है, लेशा का ही परिणाम है। किसी के पसीने की बहुत दुर्गंध आती है, किसी की पसीने की दुर्गंध नहीं आती है। हमने देखा है ताई महाराज को महीना महीना तक हम ताई महाराज के साथ रहे हैं और पुराने ज़माने में एक एक महीना तक, जब तक मतलब वो महीने से नहीं होते हैं तब तक हमको नहाने धोने को नहीं मिलता था। मैं भी उस अवस्था में रही हूँ। तो महीने महीने तक हम रहते थे तो ताई महाराज को हम देखते थे, उनका दिव्य रूप, उनके पसीने की गंध नहीं आती थी। वो उसी तरह से महीने तक इसी तरह से फ्रेश ही रहते थे। और अभी भी जब हम कच्छ में पानी नहीं था तो कहाँ से नहाते धोते, कोई मतलब वहाँ कोई ऐसा था ही नहीं, पीने का पानी भी नहीं मिलता था। तो अभी भी हम देखते हैं कि कितने ही दिनों तक वो पानी का स्पर्श भी नहीं करते हैं, केवल हाथ धोते हैं, तब भी उनकी दिव्य मूर्ति उसी तरह से उतनी ही दिव्य लगती है। तो ये कुछ मतलब ये द्रव्य लेशा, यही तो द्रव्य लेशा है, यही तो द्रव्य लेशा है कि किसी की गंध अच्छी लगती है, किसी की नहीं, किसी का स्पर्श अच्छा लगता है, किसी का नहीं, किसी का जो ओरा है वो अच्छा लगता है, किसी का नहीं। यही तो द्रव्य लेशा है। तो द्रव्य लेशा का भी अस्तित्व है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रश्न पूछना है क्या ज्योत्सना बहन को? जो मैं कह रही हूँ यही સાધનાજી મહારાજ, આ મારો પ્રશ્ન નહોતો પણ તમે ઘણું સ્પષ્ટ કરી નાખ્યું, ઘણું સ્પષ્ટ કર્યું દ્રવ્ય લેશાનું. સાધનાજી મહારાજ, મેં પૂછ્યું હતું પણ ખાલી હું પૂછતી હતી કે આપણે લેશિયાનો વર્ણન આ તત્વાર્થમાં જ્યારે નારકીનું જીવનું આવ્યું ત્યારે કીધું અશુભતર લેશિયા, અને જ્યારે દેવનું આવ્યું ત્યારે કીધું કે જે તેજો લેશિયા, તેજો પિતાંત લેશિયા છે આ ત્રીજા દેવ જ્યોતિષ દેવને, તો કારણ કે મનુષ્યનું કઈ નહોતું આવ્યું, ખાલી દેવને નારકીનું આવ્યું. તો આ દેવ અને નારકીનું એ લોકોનું ફિઝિકલ કલરિંગની વાત કરતા હતા, એમ હતું દ્રવ્ય લેશિયામાં? એમ કારણ કે ભાવ લેશિયા તો ગમે તે છ એ હોય. તો આ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને બેન, પૂછ્યો હતો. અચ્છા, હા હા. તો તમારો પ્રશ્ન એમ છે કે દેવતાની જે લેશા બતાવી છે, હા, તો એ શું એટલે દેવતાની લાઈક જ્યોતિષની આપણે કીધું કે પિતાંત લેશિયા હોય, પિત્ત લેશિયા હોય, અને નારકીનું કીધું અશુભતર લેશિયા હોય. તો હું ખાલી પૂછતી હતી કે ઈ કલરની વાત કરે છે, બાળની કલર, કે આ જ્યોતિષ દેવના આટલા તેજ વાળું હોય અને નારકીનું આટલું અશુભ એટલે ગંધારા કલર્સ હોય, એવી રીતના વાત કરતા હતા બાળની કલર? કારણ કે મનુષ્યનું તો ક્યાંય મેન્શન જ નહોતું કર્યું અત્યાર સુધી. તો એમ હા, વાત તો એ છે પિતાંત લેશા એટલે એ જ્યોતિષ દેવોનું ઠીક છે, એ અલગથી પ્રશ્ન પૂછવું પડશે તાઈ મહારાજને. હા, સાધનાજી મહારાજ. હા હા, બોલો.
ને એક ઓલો રશ્મિબેનનો ક્વેશ્ચન હતો અવધિ જ્ઞાનનું, જે ભગવાન મહાવીરની કેવી રીતના ખબર પડી કે એમના માતાને પેઇન થાય છે, એ જરાક ખુલાસો કરજો. એ તો હું ભૂલી જ ગઈ. એક વાત છે કે જે પુણ્યવાન આત્માઓ હોય છે એનું સિક્સ સેન્સ હંમેશા ઉઘાડું હોય. જે પુણ્યવાન આત્મા, હવે ઘણી વખત તાઈ મહારાજ કોઈના મનની વાત કહી દે છે. આપણે કંઈક પ્રશ્ન વિચારતા હોઈએ અને અગલે દિવસે વ્યાખ્યાનમાં તાઈ મહારાજ એ પ્રશ્નનો જવાબ આપી દેતા હોય છે. તો ભગવાન મહાવીરનો એટલો સ્પષ્ટ એનો, કારણ કે આત્મા જ એટલી હળવી છે, તો કર્મ એના બહુ હલકા છે. એના કારણથી એનો જે જ્ઞાનાવરણ કર્મ છે એ પાતળું કહેવાય, પાતળું કહેવાય. તો એ ફક્ત મનો જે અવધિ જ્ઞાન અને મનોપર્યાય જ્ઞાન અને એ જ્ઞાનની વાત નહીં, પણ એનું જ્ઞાનાવરણ કર્મ હલકો હોવાના કારણથી એ માના મનની વાત જાણી શકીએ છીએ. ઘણી વખતે આપણે પણ ઘણા નજદીકના વ્યક્તિ હોય અને એ વ્યક્તિ આપણને કંઈ કહે નહીં, પણ એના મનને દુઃખ થયું છે કે સુખ થયું છે એ આપણે જાણી લઈએ છીએ. તો એ રીતે જ ભગવાન મહાવીરે માના, કારણ કે એટલી નિકટતા છે, માની એટલી નિકટતા છે કે કેમ આ એક ગાયનું વાછરું છે, તો ઘણી વખતે પાંજરાપોળ હોય, ઘણી ગાયો છે અને ઘણા બધા બછડાઓ છે. તો એ બછડાઓ પોતાની માં પાસે જ દોડીને જાય છે, એ જરાય ભૂલ નથી કરતા. 10 વાછડાઓ એક સાથે છોડ્યા હોય અને એ 10 ગાયો ઊભી છે, તો જે ગાયનો જે બછડો છે એ મનુષ્ય જાણતો હોય છે, પણ એને ખબર હોય છે કે આ ગાયનો આ જ બછડો છે, પણ એ બછડો બીજા ગાય પાસે નથી જતો. એ કેમ નથી જતો? શું, કયો જ્ઞાન છે? એ એક આત્મીયતા છે, એક આત્મીયતા છે. એ આત્મીયતા એને ખબર પડે છે, એ ગાયને પણ ખબર પડે છે કે આ મારો જ છે. એ ગાયને પણ ખબર છે, એકદમ એક જ કલરનો હશે, બીજો પણ એ જ કલરનો હશે, એ જ સમયનો, એક જ સમયે સમજો કે 2 ગાયો વ્યાયી હોય અને 2 ગાયના એક સરખા જ બછડા હોય, પણ એ ગાયને ખબર છે કે આ મારો છે, એની વાછરુંને પણ ખબર હોય છે કે આ મારી જ માં છે. એ કેવી રીતે? એ આત્મીયતા છે, એ આત્મીયતા છે. એમાં મનોપર્યાય જ્ઞાનની વાત નથી. बाबूजी, भगवान महावीर की आत्मा 10वें स्वर्ग से चौके आई हुई. अब 10वें स्वर्ग में अवधि ज्ञान था, यहाँ आए तो उनका अनुगामिक अवधि ज्ञान से भी वो मतलब अप्रतिपाती अवधि ज्ञान या फिर अनुगामिक अवधि ज्ञान से भी वो जान सकते थे ना? ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं, अवधि ज्ञान तो होता ही है तीर्थंकर को. तो फिर अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना होगा ना? नहीं, मन की बात, यानी माँ के मन की बात. अवधि ज्ञान तो मनोपर्याय ज्ञान में जाएगा. हाँ, ओके, हाँ, ठीक. સાધનાજી મથેર વંદામી, हाँ हाँ, આપણે જે અવધિકાળની જે આપણે કહીએ છીએ કે મહાવીર પ્રભુને કેમ એને ખ્યાલ આવ્યો, તો એમાં એમ કહે છે કે અવધિજ્ઞાનનો વિષય છે એ રૂપી દ્રવ્યો છે અને અલ્પ પર્યાયો છે. અને એમાં એમ પણ કહે છે કે અલ્પ પર્યાયોમાં 2 ભાગ છે, કે જ્યાં આગળ સ્પષ્ટ અને સ્થૂલ હોય મનના ભાવ, એની અંદર એનો સમાવેશ છે, પણ જ્યાં સૂક્ષ્મ છે ત્યાં એ ભાવને નથી જાણી શકતા. તો આપણે એમ પણ કહેવાય કે ત્રિશલા માતાએ જ્યારે
મહાવીર પ્રભુએ એના ઘરમાં હલનચલન બંધ કરી દીધી હતી ત્યારે એને ખૂબ આર્ત ધ્યાને કર્યો હતો અને ઘણા એના દાસીને ને રાજાને ને બધાને કીધું હતું એટલે એ સ્પષ્ટ રીતે એને એમનું થયું હતું એટલે એના હિસાબે એના મનના ભાવ હતા એ મહાવીર પ્રભુએ જાણ્યા હતા. સરસ 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 બહુ સરસ. ખૂબ સરસ ખૂબ સરસ ખૂબ આ પણ વાત બરાબર છે ભરતભાઈની એકદમ એક્ઝેક્ટ વાત છે કે ઈ જે ક્રિયાઓ છે એ તો અવધિ જ્ઞાનથી મહાવીરે જાણી જ છે. બરોબર છે એકદમ ભરતભાઈ એક્સેલેન્ટ એક્સેલેન્ટ ખૂબ સરસ. હા ખૂબ સરસ જવાબ આપ્યો. હાજી હાજી એટલે જ ભરતભાઈની ઉપસ્થિતિ મને ખૂબ ગમે છે. હવે આપણે આવતા એમાં આપણે 6ઠો અધ્યાય શરૂ કરશું અને છતાં પણ આપણે પહેલા બીજા પાંચમાના પ્રશ્નો ચાલુ જ રાખશું. એકાદ કોઈ પણ પ્રશ્ન આપણે પૂછી શકશું. તમે પણ પૂછી શકશો અને હું પણ તમને એકાદ પ્રશ્ન પૂછવાનો પ્રયત્ન કરીશ. ઠીક છે તો હવે પાઠ. बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी. बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा. नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहनम् एसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं वै मंगलम् गुरुदेव्यज्ञाचत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साध मंगलम् केवलीपन्नतोधमो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साधु लोकोत्तमा केवलीपन्नतोधमो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि चार शरणा दुःखहरणा सुखकरणा शरणाधिको जो भवे प्राणी आदरे अक्षय अमर पदको ओम शांति शांति शांति. થેન્ક યુ સાધના.